জবা, আমি কি পাঠে যাব? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবে। শ্রী অরবিন্দ মীরা। আমরা রয়েছি এসেন্ট অফ স্যাক্রিফাইস পার্ট 2-তে। আমি আমার পাঠ শুরু করছি, পেজ 179। As an inner equality increases, and with it the sense of the true vital being waiting for the greater direction it has to serve. As the psychic call too increases in all the members of our nature, that too which the call is addressed begins to reveal itself, descends to take possession of the life and its energies, and fills them with the height, intimacy, vastness of its presence and its purpose. In many, if not most, it manifests something of itself even before the equality and the open psychic urge or guidance are there. A call of the veiled psychic element, oppressed by the mass of the outer ignorance and crying of the deliverance, a stress of eager meditation and seeking for knowledge, a longing of the heart. A passionate, ignorant, yet but sincere may break the lid that shuts off that higher from this lower nature and open the floodgates. A little of the divine person may reveal itself or some light, power, bliss, love out of the infinite. This may be momentary revelation, a flash or a brief lived gleam that soon withdraws and waits for the preparation of the nature. But also it may repeat itself, grow, endure. A long and large and comprehensive working will then have begun, sometimes luminous or intense, sometimes slow and obscure. A divine power comes in front at times and leads and compels or instructs and enlightens. At others it withdraws into the background and seems to leave the being to its own resources. All that is ignorant, obscure, perverted, or simply imperfect and inferior in the being is raised up, perhaps brought to its acme, dealt with, corrected, exhausted, shown its own disastrous results, compelled to call for its own cessation or transformation, or expelled as worthless or incorrigible from the nature. This cannot be smooth and even process. Alterations there are of day and night, illumination and darkness, calm and construction, or battle and upheaval, the presence of the growing divine consciousness and its absence, heights of hope and abysses of despair, the clasp of the beloved and the anguish of its absence, the overwhelming invasion, the compelling deceit, the fierce opposition, the disabling mockery of hostile powers, or the help and comfort and communion of the gods and divine messengers. A great and long revolution and churning of the ocean of life with strong emergences
of its nectar and its poison is enforced till all is ready and the increasing descent finds a being, a nature prepared and conditioned for its complete rule and its all encompassing presence. But if the equality and the psychic light and will are already there, then this process, though it cannot be dispensed with, can still be much lightened and facilitated. It will be rid of its worst dangers, and inner calm, happiness, confidence will support the steps through all the difficulties and trials of the transformation and the growing. And the growing force profiting by the full ascent of the nature will rapidly diminish and eliminate the power of the opposing forces. Assured guidance and protection will be present throughout, sometimes standing in front, sometimes working behind the veil, and the power of the end will be already there even in the beginning and in the long middle stages of the great endeavor. For at all times, the seeker will be aware of the divine guide and protector or the working of the supreme mother force. He will know that all is done for the best, the progress assured, the victory inevitable. In either case, the process is the same and unavoidable. A taking up of the whole nature, of the whole life, of the internal and of the external, to reveal and handle and transform its force and their movements under the pressure of the diviner life from above, until all here has been possessed by greater spiritual powers and made an instrumentation of a spiritual action and the divine purpose. Joba. ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। ইংরেজি পাঠের বাংলা অংশটি পাঠ করছি। আমরা রয়েছি যোগ সমন্বয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়, যজ্ঞের উদয়ন 2, পৃষ্ঠা 148-149। যেমন আন্তঃসমত্ব বৃদ্ধি পায় আর তার সাথে বৃদ্ধি পায় এই বোধ যে সত্যকার প্রাণময় পুরুষ অপেক্ষা করে আছে তার পালনীয় মহত্তর নির্দেশের জন্য। যেমন আমাদের প্রকৃতির উপর অঙ্গের মধ্যে চৈত্য আহ্বান বৃদ্ধি পায়, তেমন সেই তৎপুরুষ যার উদ্দেশ্যে এই আহ্বান নিজেকে প্রকট করতে শুরু করেন, নেমে আসেন জীবন ও তার বিভিন্ন ক্রিয়াশক্তিকে অধিকার করতে ও তাদের পূর্ণ করেন তাঁর সান্নিধ্য ও উদ্দেশ্যের উচ্চতা, অন্তরঙ্গতা আর বৃহত্ব দিয়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রে সমত্ব ও প্রকাশ্য চৈত্তিক প্রেরণা বা দেশনা আসবার আগেই তিনি নিজের কিছু ব্যক্ত করেন। বাহ্য অবিদ্যার্ষীর দ্বারা নিপীড়িত মুক্তির জন্য ব্যাকুল প্রচ্ছন্ন চৈত্তিক উপাদানের আহ্বান।
সাগ্রহ ধ্যান ও জ্ঞানান্বেষণের চাপ, হৃদয়ের আকুতি তখনও অবিদ্যাচ্ছন্ন হলেও অকপট বেগবান সংকল্প। এই সব ভেঙে দিতে পারে অপরা প্রকৃতি থেকে পরা প্রকৃতিকে আটক রাখা আচ্ছাদন ও উন্মুক্ত করতে পারে তার প্লাবনদ্বার। দিব্য পরম ব্যক্তির সামান্য কিছু হয়তো প্রকট করতে পারে নিজেকে, অথবা অনন্তের মধ্য থেকে কিছু আলো, শক্তি, আনন্দ, প্রেম। হতে পারে এটি এমন এক ক্ষণিক প্রকাশ, আলোর এক ঝলক, যা স্বল্পস্থায়ী প্রভা বা শীঘ্র সরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে প্রকৃতির তৈরি হওয়ার জন্য। আবার এর পুনরাবৃত্তি, বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়াও সম্ভব। ইতিমধ্যে এক দীর্ঘ ও অতি ব্যাপক কর্মধারা আরম্ভ হয়েছে, যা কখনো দীপ্ত বা তীব্র, কখনো আবার মন্থর ও অস্পষ্ট। সময়ে সময়ে এক দিব্য শক্তি সামনে এসে চালনা ও বাধ্য করে, অথবা উপদেশ দিয়ে প্রবুদ্ধ করে। অন্য সময় তা পিছনে সরে যায়, মনে হয় যেন সত্তাকে ছেড়ে দিয়েছে আর নিজের সামর্থ্যের উপর। সত্তার মধ্যে যা সব অজ্ঞানময়, তমসাচ্ছন্ন, বিকৃত বা শুধু অপূর্ণ ও অবড়, সে সবকে সেই শক্তি তুলে ধরে, হয়তো তাদের চরম অবস্থা নিয়ে আসে আর তাদের উপর কাজ করে, তাদের সংশোধিত ও নিস্তেজ করে দেখায় এসবের বিষম ফল কি, আর তাদের বাধ্য করে এই চাইতে যে তাদের নিবৃত্তি বা রূপান্তর হোক, বা অসার ও সংশোধনের অযোগ্য বলে প্রকৃতি থেকে তারা বহিষ্কৃত হোক। এই কাজের ধারা বরাবর মসৃণ ও সমান হতে পারে না। পর্যায়ক্রমে আসে দিন ও রাত্রি, দীপ্তি ও অন্ধকার, স্থিরতা ও গঠন বা সংগ্রাম ও উৎক্ষেপ, বর্ধিষ্ণু দিব্য চেতনার উপস্থিতি বা অভাব, উত্তুঙ্গ আশা ও অতল স্পর্শী নৈরাশ্য, পরম প্রেমাস্পদের আলিঙ্গন বা তা না পাওয়ার যাতনা, বিরোধী শক্তিসমূহের অভিভূতকারী আক্রমণ, দুর্বার প্রবঞ্চনা, প্রচণ্ড বাধা, শক্তিহারী বিদ্রুপ অথবা বিভিন্ন দেবতার ও ভগবৎ দূতের সাহায্য, সান্ত্বনা বা সহযোগ। প্রাণ সমুদ্রে জোর করে শুরু করা হয় এক বিরাট ও দীর্ঘ আলোড়ন ও মন্থন, যার ফলে প্রবলভাবে
বার হয় সুধা ও গরল। যতদিন না সবকিছু প্রস্তুত হয় আর বর্ধিষ্ণু অবতরণ এমন এক সত্তা ও প্রকৃতি পায় যা তার সম্পূর্ণ শাসন ও সর্বব্যাপী উপস্থিতির জন্য উদ্যত ও উপযুক্ত। কিন্তু যদি এর সাথে সমত্ব ও চৈত্য আলোক ও সংকল্পও থাকে, তাহলে এই ধারা পরিহার করা না গেলেও তাকে অনেক পরিমাণে লঘু ও সুগম করা যায়। সবচেয়ে দুস্তর বিপদগুলি কেটে যাবে। রূপান্তর সাধনে সকল বাধা বিপত্তি ও পরীক্ষার মধ্যে প্রতি পদক্ষেপে আন্তঃশান্তি, সুখ ও প্রত্যয় অবলম্বন হবে, আর প্রকৃতির পূর্ণ সম্মতিপুষ্ট বর্ধিষ্ণু শক্তি দ্রুত বিরোধী শক্তিরাজির সামর্থ্য ক্ষীণ ও অপনীত করবে। বরাবর উপস্থিত থাকবে এক নিশ্চিত দেশনা ও আশ্রয়। কখনো তা থেকে সামনে, কখনো অবরোধের আড়ালে, শেষের সামর্থ্য পূর্ব হতেই থাকে সাধনার প্রারম্ভে, এবং সুদীর্ঘ সব মধ্যবর্তী পর্যায়। কেননা সর্বদাই সাধক উপলব্ধি করবে দিব্য দিশারি ও রক্ষকের উপস্থিতি বা পরমা মাতৃশক্তির কর্মধারা। সে জানবে সকল কিছুই করা হয় পরম মঙ্গলের জন্যে। তার অগ্রগতি সুনিশ্চিত, বিজয় অনিবার্য। উভয় ক্ষেত্রেই প্রণালী একই ও অপরিহার্য। একটিতে সমগ্র প্রকৃতি, সমগ্র জীবন, আন্তর ও বাহ্য সবই নেওয়া হয় যাতে ঊর্ধ্ব থেকে এক দিব্যতর প্রাণের চাপে এর বিভিন্ন শক্তি ও তাদের গতিবৃত্তিকে প্রকাশ, ব্যবহার ও রূপান্তর সাধন করা হয়। যতদিন না এখানকার সব কিছু অধিগত হয় বিভিন্ন মহত্তর অধ্যাত্ম সব শক্তির দ্বারা এবং পরিণত হয় অধ্যাত্ম ক্রিয়ায় ও দিব্য উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। সুধেন্দু। ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। উপস্থিত সবাইকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। খুব গরম চলছে, সাবধানে চলবেন। আগামীকালও আবহাওয়া দপ্তরের খবর, আগামীকালও 50 ডিগ্রি অনুভব থাকবে। তো যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো রাজ্য সরকার বলেছেন ঘরে বসে কাজ করার নির্দেশ নামা এসেছে। তো সবার সে সুযোগ নেই, আমাদেরও সবসময় সেটা হয়ে ওঠে না। তবু ওই যেরকম পড়ছি, শ্রী অরবিন্দ কি সুন্দর করে সব লিখে গেছেন, এগুলো আমাদের জীবদ্দশায় কতটা কি করে উঠতে পারবো। তবু এই যে পড়া, এটা অনেকখানি গরম কমিয়ে দিতে পারে। উম, গরমের অনুভব অনেকটাই কমিয়ে দেয় যখন ওই পড়তে পড়তে দেখি যে
মুক্ত চিৎ পুরুষের কথা আগের দিন একটু একটু মানে কম বোঝা লোকের যেরকম বলা সেই রকম বলা হয়েছিল। মুক্ত পুরুষের প্রত্যক্ষ প্রভাবে কি হয় না, উম, সংশয়হীন, প্রশ্নহীন, প্রমাদহীন বিভিন্ন কর্মপ্রণালী সেগুলো আসতে থাকে মুক্ত চিৎ পুরুষের প্রত্যক্ষ প্রভাবে। তো যাই হোক, আমি একটা ঘোষণা করে দিই, ছোট্ট একটা ঘোষণা, ভুলে যাবো পরে আর মনেই থাকবে না। আগামী রবিবার 24 তারিখ হচ্ছে, 24শে মে সকাল 9টা থেকে শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি কালিয়াখালী কেন্দ্রে ওদের যে উম, অনুষ্ঠান হয় 3 মাস বাদে বাদে, তার অনুষ্ঠান হবে। ওরা জানিয়েছেন যে অনুষ্ঠানটি হবে যদি কারো সম্ভব হয় যাবে। আমরা কজন কি যেতে পারবো জানি না, তবে ওখানে গেলে খুব একটা খারাপ লাগবে না, একদম ভাগীরথী নদীর তীরে তো ভালোই লাগবে। যদি কেউ কারো সম্ভব হয় যাবেন। তো ওই যে বলছিলাম মুক্ত পুরুষের প্রত্যক্ষ প্রভাবে, তো মুক্ত পুরুষের যদি মুক্ত চিৎ পুরুষের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকে সেখানে যাওয়া যেতে পারে। তখন আর নানাবিধ কর্মপ্রণালীর মধ্যেও কোনো সংশয় থাকবে না, প্রশ্ন থাকবে না, প্রমাদ থাকবে না। তাহলে কি হবে না, প্রতিটি ক্ষেত্রই সুসঙ্গত হবে এবং প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে সুসঙ্গত সত্য প্রকাশ পেতে থাকবে। কোনো মিথ্যা দিয়ে তখন সত্যকে ঢেকে রাখা হবে না, দরকারও পড়বে না, কারণ তার মধ্য দিয়েই যে সমত্ব বাড়তে থাকবে। আমরা কাজের ক্ষেত্রে প্রখর থাকি, খুব সচেতন থাকি, প্রখর থাকি, মানসিক এবং প্রাণিকভাবে খুব তৎপর থাকি। তৎপরতা আমাদের বাহ্য ধর্ম। কে কত তৎপর, এই তৎপরতার মধ্য দিয়ে মানুষই বাহ্য প্রাকৃতিক ধর্ম প্রকাশিত হয়। কে কতটা তৎপর, তথাকথিত বাহ্য জীবনে তাই তৎপরতার সত্যকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিই আমরা। একটু খেয়াল করি, দেখলে সেখানে দেখতে পাবো যে সেখানে সেই যে তৎপরতা আমরা দেখাই, সেই তৎপর হই, শুধু দেখানো তো নয়, তৎপর হওয়া, তার মধ্যে দেখানোর প্রবৃত্তি থাকুক না থাকুক সেটা অন্য প্রশ্ন। সেই তৎপরতা প্রাণিকতার আবেগ এবং প্রবেগ কি প্রকাশ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি না। ছদ্মবেশী প্রাণময় আবেগ অনেকাংশে অশুদ্ধতাকেই নিয়ে আসে। তখন সেখানে চিৎপুরুষ অতটা তৎপরতা দেখান না। এক কামপুরুষেরও তৎপরতা থাকে, প্রাণিকতার তৎপরতা থাকে, আবার প্রকৃত শুদ্ধ চিৎপুরুষেরও এক তৎপরতা থাকে। যেখানে প্রাণময়তার তৎপরতা আধিক্য পায়, সেখানে শুদ্ধ চিৎপুরুষের তৎপরতা তেমন দেখা যায় না। তবে তার সক্রিয়তা অনেক বেশি সরলতাপূর্ণ, শুদ্ধতাপূর্ণ এবং প্রজ্ঞাময়তায় পূর্ণ চিৎপুরুষের তৎপরতায়। তাহলে প্রাণময় তৎপরতা দেখিয়েও অনেক কাজ হয়, সমাহিত হবার পরেও দেখা যাবে তার মধ্যে ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে, কিংবা একটু করেই সাফল্যের আশা করতে পারি, উচ্ছ্বাস আসতে পারে, আবার তার মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ ব্যর্থতাও আসতে পারে, তখন আসে হতাশা। কিন্তু বিশুদ্ধ চিৎপুরুষের তৎপরতায় যে কাজ হয় তা তো সরল, শুদ্ধ এবং প্রজ্ঞাময়। তার যে পূর্ণতা, সেখানে সাফল্য থাকবে, তবে সেই পূর্ণতার নির্ভেজাল আনন্দ আমাদেরকে
অনেক বেশি এগিয়ে দেবে। কেন না, সেখানে কোনো সংশয়ের অস্থিরতা থাকবে না। স্থির নিঃসংশয়তা নিয়ে অন্তঃপুরুষের, মুক্ত চিৎপুরুষের সূক্ষ্ম নিপুণতা এবং প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি আমাদের অধ্যাত্মমুখী করে তুলবে। সেখানে তখন জ্ঞানময়তা, জ্ঞান সেখানে ক্রমশ সেই প্রজ্ঞাময়তা, জ্ঞান থেকে ক্রমশ প্রজ্ঞাময়তা সেখানে এগিয়ে আসতে থাকবে। প্রাণিক জ্ঞানের লক্ষণ চিহ্ন কি? প্রাণিক জ্ঞান হচ্ছে কে কত বেশি তথ্যগত সংগ্রাহক হতে পেরেছেন, তথ্যের সংগ্রাহক হতে পেরেছেন বা সংগ্রাহিকা হতে পেরেছেন। প্রাণিক জ্ঞান তারই প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। অনেক তথ্যের সংগ্রহ হয়েছে, তাহলে প্রাণিক জ্ঞানের যে তথ্যগত সংগ্রহ থাকে, দেখা যাবে তথ্যের উপর ভিত্তি করেই সেই প্রাণ কাজ করে। আর তার বিপরীতে গিয়ে একটু দেখব, শুদ্ধ চিৎপুরুষ, মুক্ত চিৎপুরুষ, চিৎপুরুষ, অন্তঃপুরুষ নিয়ে আসে প্রত্যক্ষ জ্ঞানময়তা। তাহলে একদিকে তথ্যের আধিক্য, তাতে ত্রুটি থাকতে পারে, আর চিৎপুরুষ নিয়ে আসেন প্রত্যক্ষ জ্ঞানময়তা, সেখানে ত্রুটিহীনতা থাকে, ত্রুটি থাকে না। প্রাণ অতিক্রম করে তবেই চিৎপুরুষের কাছে যেতে হয়। প্রাণ তো থাকে তার আগে, প্রাণময়তা থাকে, প্রাণপুরুষ থাকে। প্রাণপুরুষকে অতিক্রম করে তবেই তো চিৎপুরুষের কাছে যেতে হয়। সাধক সাধিকা অনুভব করেন, শুধু ধ্যানের মধ্য দিয়ে নয়, কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়েই সেই অনুভূতি আসবে প্রবলভাবে। এবং চিৎপুরুষ যখন প্রকট হন, তখন প্রাণের কর্মচাঞ্চল্য, তৎপরতা, তথ্যভিত্তিকতা এসবই ধীরে ধীরে চিৎপুরুষের গভীর পথে নিয়ে চলে। ওই কথাটা খেয়াল রাখা, যে চিৎপুরুষ যখন প্রকট হন, মুক্ত হন, আমাদের নিয়ন্ত্রণ করেন আমাদের সর্বসত্তাকে, তখন প্রাণের কর্মচাঞ্চল্য আছে, তৎপরতা আছে, তথ্য সংগ্রহ করার প্রাণিকতা, আধিক্য আছে, কিন্তু সেগুলো আমাদের ক্রমে ক্রমে, পর্বে পর্বে, ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে চিৎপুরুষের গভীরতার দিকেই নিয়ে যায়। আমরা তো প্রেমের কর্ম পড়ছি, প্রাণের কর্ম পড়ছি, অনেকদিন ধরেই পড়ছি, যজ্ঞের উদয়ন 2 পর্ব। তা প্রেমের কর্ম এবং প্রাণের কর্ম পড়ছি। প্রেমের কর্ম হচ্ছে চিৎপুরুষের, আর প্রাণের কর্ম আবেগের। এই যে মুখ্য যে পার্থক্যের জায়গাটুকু, সূক্ষ্ম হলেও এখানে পার্থক্য তো আছে। প্রেমের কর্ম চিৎপুরুষের, তাহলে চিৎপুরুষের ধর্মই হচ্ছে, স্বভাব ধর্মই হচ্ছে প্রেম। তাহলে প্রেমের আধারিত যা কিছু, তার মধ্যে শুদ্ধতা, সরলতার লক্ষণ চিহ্নই বেশি দেখা যায়। আর প্রাণের কর্ম যেহেতু আবেগের, সেই আবেগের মধ্যে ত্রুটি, বিচ্যুতি, প্রয়োগের অপভাগ থাকে, অপভাগ এবং অবভাগ দুটোই থাকে। প্রাণের চঞ্চল কি আবেগ কি করে না, প্রাণের চঞ্চল আবেগ ক্রমে ক্রমে ওই যে চিৎপুরুষের সান্নিধ্যে সে অচঞ্চল প্রেমে ডুবে যেতে থাকে। প্রাণের যাবতীয় চঞ্চলতা, সেগুলো চিৎপুরুষের সান্নিধ্যে যখন আসে, প্রাণ মন তার মধ্যবর্তী হৃদয় ধরেই তো চিৎপুরুষের কাছে পৌঁছতে হয় ধাপে ধাপে। তো প্রাণ যখনই উন্মুখ হয়, প্রাণের চঞ্চলতাও তখন হৃদয়কে ধরে, হার্দিক সম্পর্ককে অতিক্রম করে যখন চিৎপুরুষের কাছে যেতে থাকে, সে তখন অচঞ্চল প্রেমে ডুবে যেতে থাকে। তখন সেই রসধারা
আমাদের জীবন সাধনায় উপস্থিত হয়, প্রাণপুরুষের মাধুর্যকেই তখন আমরা অবলোকন করতে পারি, অনুভব করতে পারি বেশি করে। এই যে চৈত্য পুরুষ বা চিৎপুরুষ, তো সেই চৈত্য পুরুষ বা চিৎপুরুষ প্রাণকে শিক্ষা দান করেন। কি শিক্ষা দান করেন? না চিৎপুরুষ বা চৈত্য পুরুষ বা অন্তঃপুরুষ বা মুক্ত চিৎপুরুষ আমাদের প্রাণকে শিক্ষা দান করেন। কি শিক্ষা দান করেন? কিভাবে শিক্ষা দান করেন? কি শিক্ষা? না এই রকম যে কিভাবে সকল কর্ম নিঃশেষে অখণ্ড সনাতন শ্রী ভগবানের কাছে যজ্ঞ হিসেবে সমর্পণ করা যায়। চিৎপুরুষ আমাদের এই শিক্ষা দান করছেন, অর্থাৎ সমর্পণ শেখাচ্ছেন, নিবেদন শেখাচ্ছেন, অর্পণ শেখাচ্ছেন। আমাদের যা করব সকল কর্মই যেন নিঃশেষে তার কাছেই সঁপে দিতে পারি, পরম সনাতন অখণ্ড শ্রী ভগবানের কাছে। কোনো স্বার্থ সেখানে থাকবে না, তাই নিঃস্বার্থ। সেখানে কোনো শর্ত থাকবে না, তাই নিঃশর্ত। এই শব্দ দুটি মা ভীষণ পছন্দ করতেন, তাই বলেছেন আমাদের নিঃস্বার্থ এবং নিঃশর্তভাবে প্রতিদিন অন্তত 1 ঘন্টা দিব্যের কাজ করতে হবে। মা আমাদের প্রাণপুরুষকে ক্রমশ চিৎপুরুষের সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এই কথা বলেছেন। আর তা যখন হয়, চৈত্যপুরুষ যখন প্রাণকে সুশিক্ষিত করে তুলতে পারে, প্রাণপুরুষ হয়ে ওঠেন, তখন প্রাণ আবেগময় প্রাণ তখন প্রাণপুরুষ হয়ে ওঠেন এবং তিনিও সকল কর্ম, তার সকল কর্ম তৎপরতা নিঃশেষে অখণ্ড শ্রী ভগবানের কাছে যজ্ঞ হিসেবে সমর্পণ করতে পারেন। এই অবস্থা যখন আসে, তা যখন হয়, প্রাণ তখন, প্রাণের আবেগ তখন প্রাণের অতীত হয়েছে, সে তখন পুরুষতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রাণের আবেগ তখন প্রাণ ও পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছেন বা উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই যে শ্রী অরবিন্দের কথা, এই যে কথাটা যে লাইফ বিকামস আ কল টু দ্যাট হুইচ ইজ বিয়ন্ড লাইফ, তখন অনন্ত বোধ এসে সব ক্ষুদ্রতাকেও বৃহৎ করে তোলে। কি মধুময় মধুভাণ্ডের কথা শ্রী অরবিন্দ উল্লেখ করছেন এই জায়গাগুলোতে। Its every smallest act enlarges with the sense of the infinite. মা বলে দিচ্ছেন না, কথা মা কি সহজ করে আমাদের বলেছেন। কোনো কাজই ছোট নয় বাছা, প্রতিটি কাজকেই অত্যন্ত যত্ন সহকারে করতে হয়। আন্তরিকভাবে কাজ করলে অত্যন্ত ছোট ছোট কাজও জীবনে মূল্যবান হয়ে ওঠে এবং দেখা যেতে থাকে কি, আন্তরিকভাবে কাজ করতে থাকলে দেখা যেতে থাকে কি, এই যে নিষ্ঠা বা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করা, কখন তা হয়? সাধকের মনে প্রশ্ন আসছে, কখন তা হয়? না যখন 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 আন্তর্চৈত্য সত্তা প্রকট হন, তখনই নিষ্ঠা বা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করা যায়। ভিতরের সমতা তখন বাড়তে থাকে, সমত্ব তখন বাড়তে থাকে, ইকুয়ালিটি বাড়তে থাকে, ইনার কোয়ালিটি তখন উন্নততর হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে আরো কাজ হয়, বলছেন শ্রী অরবিন্দ। সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের বাহ্যিক আবেগ নিয়ে যে কাজ এতদিন ছিল, তা প্রশমিত হয়। ওই যে প্রাণের আবেগ ক্রমশ প্রশমিত হয়। আর কি না, সত্য প্রাণ, ট্রু ভাইটাল, যা কিনা চৈত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে আলোকিত, সে তখন চৈত্যের নির্দেশ গ্রহণ করতে চায়, আগ্রহী হয়। আমরা দেখেছি না, আমাদের একদম জীবনময় ঘটনার মধ্যে এগুলো দেখেছি।
এরকম দেখেছি যে কোনো কোনো মাস্টারমশাই দিদিমণির জন্য আমরা অপেক্ষা করে বসে থাকতাম। এমনও তো হয় কোনো কোনো প্রিয়জনের জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকি, এমন এমন দিনে এমন এমন সময়ে তাদের স্মরণ করি, তখন কোনো উদ্বাস্তু ভাব আমাদের থাকে না, উদ্বাস্তু হই না, স্থিরভাবে তাদেরই আমরা স্মরণ করতে থাকি, শান্তভাবে এবং নিবিড়ভাবে। এই ক্ষেত্রে প্রাণের যে চাওয়া, সেই প্রাণের চাওয়ার ওপরে উঠে চৈত্যের চাওয়া কাজ করতে থাকে। এই যে চাওয়া, এক প্রাণের চাওয়া, প্রাণের আবেগময় চাওয়া, চাহিদা, তার মধ্যে ডিজায়ার অবশ্যই থাকে। আর চৈত্যের চাওয়া, এখানে কোনো শর্ত থাকে না, কোনো স্বার্থ থাকে না। হ্যাঁ, যদি বলি সূক্ষ্মভাবে, না জ্ঞানী মানুষ প্রশ্ন করেন, স্বার্থ নিশ্চয়ই আছে, না হলে কেন করছো? হ্যাঁ, স্বার্থ ওই শ্রী ভগবানকে পাওয়া, শ্রী ভগবানময় হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে থাকা। অবশ্য সে গুণ কোনো সার্টিফিকেট দিয়ে বোঝানো যায় না, কোনো ডিগ্রি তা দেয় না, ডিগ্রিতে সেটা বলেও না। যাই হোক, আমাদের কি হয়, ক্রমশ চৈত্য আহ্বান বাড়তে থাকে, সেটাকেই তো সাইকিক কল বলি। প্রশান্ত চিত্তের সাধক সাধিকা, হ্যাঁ সেটাই বলা ভালো, যে প্রশান্ত চিত্তের সাধক সাধিকা, সাধক সাধিকারও তো কোয়ালিটি থাকবে। প্রশান্ত চিত্তের সাধক সাধিকা খুব ধীর কণ্ঠের সেই আহ্বান বা ডাক বা বাণী বা নির্দেশ, যাই বলি না কেন, শুনতে পান। কি? ওই সাইকিক কল, চৈত্য আহ্বান বৃদ্ধি পেয়েছে, নিথর হয়েছে, প্রাণিক কর্মপ্রবাহ তার চঞ্চলতা স্তিমিত হয়েছে, শান্ত হয়েছে, প্রশান্ত হয়েছে। সেখানে তখন চৈত্যের আহ্বান শোনা যাচ্ছে। তবে আমরা তো 100,000 লক্ষ কাজের ব্যস্ততায় থাকি, সবসময় সেটা মানা যাবে না, অত কাজ আমরা করি না, কিন্তু ভাবে করি। তাই আসল সময়ে সেই আহ্বান শুনতে পেলেও বুঝে উঠতে পারি না, বা কোনটা চৈত্যের ডাক বা কোনটা প্রাণের আবেগময় ডাক, তার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি না। একটু চেষ্টা করলেই সেগুলো পারা যায়, অনুশীলন করতে হয়, অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সেটা অনুভূত হয়। মা অবশ্য সেগুলো বলেওছেন, ভেঙে ভেঙে কিছু ঘটনার কথা গল্পের মধ্য দিয়েও সেগুলো বুঝিয়েছেন। আপনারাও সেগুলো কম বেশি জানেন, বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে সেগুলো উল্লিখিত রয়েছে। আহ তা ওই যে প্রাণের কর্মচাঞ্চল্য থাকে বলে আমরা চৈত্রের আহ্বান ঠিক মতো শুনতে পারি না। তা পরে অনেক পরে বোঝা যায়, আর বোঝা যায় বলেই তো আমরা ওই গান শুনতে থাকি বা গাইতে থাকি, তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে। কেউ তা জানে না, মানে আমি তো জানিই না, আরো কেউ জানি না, আমার সঙ্গে আরো আরো কয়েকজনকে জুড়ে নিচ্ছি। সকাল দুপুর রাত পেরিয়ে গেছে, হায় রে, সঠিক সময় সে ডাক সম্বন্ধে সচেতন থাকতে পারলে বড় ভালো হতো, বড় ভালো হতো। গান আছে তো। তা আমরা সে ডাক শুনি বা না শুনি, বুঝি বা না বুঝি, সে ডাকের ফলাফল অনেকটাই ব্যাপক। তিনি আমাদের কি করেন, তার মহত্ব এবং বৃহত্ব দিয়ে আমাদের পূর্ণতর করে তুলতে থাকেন। আর যখনই তার মহত্ব এবং বৃহত্বের সাহচর্যে আমরা পূর্ণতর হয়ে উঠতে থাকি, আমাদের স্থিরতা বাড়ে, অস্থিরতা কমে। এক সময় কি হয়েছে, অস্থিরতার ফলে
উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ওষুধ খাওয়ার বদলে অতি শর্করার ওষুধ খেয়ে ফেলা হয়। কিন্তু যখন অস্থিরতা কমেছে তখন কি হয়েছে, আর অস্থিরতা কমে গেছে, সে ভুল হয় না। উচ্চ রক্তচাপের নিয়ন্ত্রণের ওষুধ খাই, আবার যখন যেটা প্রয়োজন সেইটাই খাই, কোনোটা ভুল হয় না। তবে অস্পষ্টতা থাকে, অবিদ্যা থাকে, অজ্ঞানতা থাকে, তবু ভিতরের প্রেরণা যোগাতেই থাকেন অন্তঃপুরুষ, তিনি থেমে থাকেন না। আমরা আমাদের অস্পষ্টতা নিয়ে, অবিদ্যা নিয়ে, অজ্ঞানতা দিয়ে অনেক আবরণ সৃষ্টি করি, কিন্তু ভিতরের অন্তঃপুরুষ তিনি আমাদের সেই শান্তি, সেই প্রশান্তি, সেই স্থিরতা, সেই নির্ভুলতা, সেই শুদ্ধতা আনতে গেলে যা যা করণীয় তা কিন্তু জুগিয়ে যান। আসলে কি, তাকে না জানাই এক অজ্ঞানতা। তাকে না জেনে যে কাজ করি সে করাতেই থাকে অবিদ্যা। তবু তবু অন্তঃপুরুষের জাগ্রত, সচল, নিরন্তর প্রেরণা থেকে আমরা প্রেরণাই বলি, বলেছি যখন বলেই ফেলি, সেই প্রেরণা থেকে আমরা দূরে সরে থাকতে পারি না। আছে আমাদের অবিদ্যা আছে, অজ্ঞানতা আছে, তবুও অন্তঃপুরুষের যে জাগ্রত সচেতন যে উৎসাহ জুগিয়ে চলেছেন তা থেকে আমরা দূরে থাকি না। সবসময় যে লোক ভুল কাজ করত, সেরকম ভুল কাজ করতে থাকা মানুষ কোনো কোনো সময় ঠিক কাজ করে ফেলেন। অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, অচেতনাও পরম চিৎ পুরুষের প্রবল শক্তির প্রেরণা অস্বীকার করতে পারে না। এরকম যদি হতে পারে তাহলে তাহলে সচেতনতা থাকলে নিশ্চয়ই আরো অনেক বেশি সঠিক কাজ করা যাবে, এটা তো বোঝা যাবে। হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত, নাই আমাদের, যাই হোক, এই যে গুরুদেবের উপন্যাস পড়তে পড়তে, কবিতা কবিতা পড়তে পড়তে ঔপন্যাসিক সুর, এই কবিতা তো সকলেই কম বেশি পড়েছি। তা রবীন্দ্রনাথের পার্থিব বৃত্তির মধ্যে হঠাৎ আলো এসেছে, যোগজীবনের পার্থিব অবস্থানে সেই অপার্থিব ক্ষণিক এক প্রকাশ সাধক সাধিকা কি করেন, অনুভব করেন। সে আলো ক্ষণিক হলেও তো আলো, ক্ষণিক আলো বলে সে চলে যেতে পারে, তবে আমাদের আমাদের পরবর্তী ধাপের প্রস্তুতিকে সে দ্রুত গতি দিতে পারে। আবার করে সে আলো ফিরে আসে, যে আলো চলে গিয়েছিল ক্ষণিক আলো, আবার সে আলো ফিরে আসতেও পারে, আসেও। তেমন তেমন সময় আমাদের জীবন কিরকম হয়ে ওঠে, সেই জীবনই হয়ে ওঠে দ্য আওয়ার অফ গড। তাকে স্থায়িত্ব দিয়ে ধরে রাখতে হয়, সেই ব্যাকরণ জানতে হয়, সেই কৌশলও আমাদের জানতে হয়, সেও এক সাধনা, সেই অনুযায়ী পথ চলতে হয়। তা দিব্যের সক্রিয় যে রূপ, তাই তো চৈত্য সত্তা, একটি পার্ট অফ দ্য ডিভাইন সাইকিক বিং হচ্ছেন তাই। তার কাজ তো বলবো শুরু হয়ে গেছে, সকলের মধ্যেই শুরু হয়েছে। কখনো তা সুতীব্র গতি সম্পন্ন, আবার কখনো তা ধীর গতি সম্পন্ন, কিন্তু কোনো সময়ই তা অগোছালো বিশৃঙ্খল নয়। পূর্ণতার ধারাবাহিকতা সেখানে বর্তমান থাকে। আজকাল পথ চলতি অতি সাধারণ মানুষও বোঝেন, এমন এমন কথা বলে ফেলেন যেখানে দিব্যতার স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মনে রাখতে হবে আমাদের, তার প্রভাব তীব্রতায় ভরা হোক বা মন্থর হোক, পরমের উপস্থিতি সেখানে বর্তমান। কখনো চৈত্যের উপস্থিতি সামনে এসে কাজ করে, কখনো
তা পিছন থেকে কাজ করে। আসলে কি হয়, পিছন থেকে তিনি আমাদের যেসব পিছিয়ে পড়া দিকগুলো আছে সেগুলো এগিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় সব সময় ব্যস্ত থাকেন। অনালোকিত যে অংশ তাকে আলোক দান করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন। ফলে সাধকের সাধকত্ব পূর্ণতা পায়। অনেক কথা তখন বলা না যেতে পারে, অনেক কাজ হয়তো করা যায় না তখন, তবু তার ভিতরে বাহিরে পূর্ণতা থাকে এবং সেই পূর্ণতা আনন্দময় পূর্ণতা, নির্ভেজাল আনন্দের পূর্ণতা, আনন্দময় পূর্ণতা। ভিতর ও বাহিরের পূর্ণতা মানেই সাধক সাধিকা উপলব্ধি করেন যে ভিতর এবং বাহিরের পূর্ণতা মানেই কি না, এক সংশোধিত অবস্থা, রূপান্তরিত অবস্থা। এই পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি দিব্যতার স্পর্শে গভীর প্রেরণাময়। সিদ্ধির এমন এক অবস্থা যেখানে দিব্যতার স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া সাধক সাধিকা আর কিছু দেখেন না। শ্রী অরবিন্দের কথা ভাবতে গিয়ে মাকে লক্ষ্য করেন, মাকে লক্ষ্য করতে গিয়ে শ্রী অরবিন্দের মধ্যে মগ্ন হয়ে যান। এই ভাবময়তাকে এই ভাবময়তাকে সাধারণ দৃষ্টিতে মেনে নিতে না পারলেও গভীরতা থাকে, তাতে থাকে অনিবার্যভাবেই, তার মধ্যে গভীরতা থাকে। আলাদা করে আর কোথায় প্রণাম রাখবো, তাই না? সবখানেই সেই পরমের আসন পাতা আছে। তো থেমে যাচ্ছি, কে মাইক্রোফোন অন করেছে কিছু বলে থামতে বলছে বোধহয়। থেমে যাবো। হ্যাঁ, বন্ধ। শ্যামলী, মাইক্রোফোনটা বন্ধ করো। বোধহয় বলছে দাদা 9টা বেজে গেছে। আমি থেমে যাচ্ছি, একটুনি থেমে যাবো, 2-3 মিনিট। এই জায়গাটা কি একটা বলতে যাচ্ছিলাম। কিরকম কথাটা, প্রাণের ওপরে আবেগের ওপরে, হ্যাঁ এরকম বোধ হয় যে প্রাণাবেগে ভেসে থাকলেও চৈত্য প্রভাব প্রাণকে প্রভাবিত করে। খেয়াল করবেন এই জায়গাটা, আমারও বুঝতে অনেক সময় লেগেছে যে প্রাণাবেগে আমরা ভেসে থাকি কিন্তু তার মধ্যেও চৈত্য প্রভাব থাকে। চৈত্যের প্রভাব তো নিঃসংশয়, তিনি থেমে থাকেন না, তিনি সবসময় তার প্রভাব চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই আমরা প্রাণাবেগের মধ্যে ভেসে থাকলেও চৈত্য প্রভাব আমাদের প্রাণকেও প্রভাবিত করে। প্রাণ কিভাবে চৈত্যায়িত হয়, ওই যে প্রাণাবেগে ভেসে থাকলেও চৈত্য প্রভাব আমাদের প্রাণকেও প্রভাবিত করে ধীরে ধীরে। তার জন্যও আমাদের শান্ত ধীর ভাবে এগোতে হয়। যাকে আমরা রুধিয়া রাখিতে পারি না তাকেও রুধিয়া রাখিবার জন্য কিছু অনুশীলন করিতে হয়। অনেক কর্মোদ্যোগ বা অনেক কর্মচাঞ্চলের পরেও, অনেক কর্মচাঞ্চল্য, অনেক কর্মোদ্যোগ আমরা নিই, তারপরেও আসতে পারে সিদ্ধি বা পূর্ণতার আনন্দ। অর্থাৎ ওই প্রাণের আবেগে যে কর্ম উদ্যোগ, প্রাণের আবেগে যে কর্মচাঞ্চল্য, তাকেও তো চৈত্য প্রভাবিত করছে। ফলে ওই কর্মোদ্যোগ এবং কর্মচাঞ্চল্য চৈত্য প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পূর্ণতা আসে, সিদ্ধি আসে এবং তার আনন্দ অনুভব করেন সাধক সাধিকা। আবার অসিদ্ধি ও অপূর্ণতারও নিরানন্দ আসতে থাকে, আসে যখন চৈত্যের প্রভাবে কম পড়ে। চৈত্যের প্রভাবে কম পড়ে না, আমরা যখন প্রাণচাঞ্চল্যকে আধিক্য দিই, তার গুরুত্ব বেশি দিই, চৈত্যের দিক থেকে মুখ খানিকটা হলেও ফিরিয়ে নিই, তখন আমাদের অসিদ্ধি আসে, অপূর্ণতা আসে, নিরানন্দ আসে। সেও এসে হাজির হতে পারে, এই যে নিরানন্দ, এই অসিদ্ধি এরাও আসতে পারে। তো যাই হোক, আশা আছে আমাদের, নিরাশাও কখনো কখনো গ্রাস করে, সাধকের জীবনে আশা নিরাশার দোলাচল থাকে।
আসলে এ তো সেই সমুদ্র মন্থনের মতো। সমুদ্র মন্থনে কি হয় না, অমৃত ওঠে, আবার বিষও তো ওঠে। প্রস্তুতি পর্ব চলছে, সে পর্ব এখনো শেষ হয়ে যায়নি, তাই সেখানে অমৃত এবং গরল থাকে। এই প্রস্তুতি পর্বের সাধনা যথাযথ হলে আর কোনো অনিশ্চয়তা থাকে না। অসম্ভাব্যতা, অনিশ্চয়তা এগুলো নিয়ে আমাদের থাকতে হয়, কিন্তু এগুলো নিয়েই থাকলে চলবে না। মা বলে দিচ্ছেন, শ্রী অরবিন্দ বলে দিচ্ছেন, যা কিছু সম্ভাবনায় ভরা আমাদের দেখতে হবে, যা কিছু নিশ্চিত তাকে ধরেই দিব্যের পথে যাতে আমরা চলতে পারি সেইটা চেষ্টা করতে হবে। দেহ আমাদের শত্রু নয়, প্রাণ আমাদের বিরোধী নয়, মনও দুষ্ট চিন্তার বাহক নয়। কখন? ওই যে চৈত্য প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছি। এগুলো ভাগ ভাগ করে শ্রী অরবিন্দ আলোচনা করেছেন। আমরা সেগুলো সুযোগ পেলে কোনো কোনো সেশনে সেগুলো আলোচনা করতেই পারি, এবং যারা সেন্টার ব্রাঞ্চে এই পাঠচক্র পরিচালনা করেন সেখানেও এই আলোচনাগুলো চলতে হয়। খুব ব্যবহারিক জীবনে এগুলো আমরা অনুশীলনের মধ্য দিয়ে খুব তখন সেগুলোকে সহজাত প্রবণতাময় করে তুলতে পারি। যাই হোক, চৈত্যের প্রেমেই আমরা ডুববো। চৈত্যের চৈতন্য, চৈত্যের প্রেম যাতে প্রাণকে প্লাবিত করতে পারে, তখন প্রাণের কর্ম হয়ে উঠবে চেতনাময়, শক্তিময় এবং প্রেমময়। কারণ তখন আমাদের ভিতর ও বাহিরে, অন্তরে অন্তরে ওই যে আছো তুমি, সেই গানের মতোই, হে চৈত্য ভগবান, তুমি আর ভিতরে আছো, বাহিরেও আছো। আর এই চৈত্য ভগবান আমার ভিতরে আছেন, এই অনুভূতি কখন আসে? যখন মাতৃশক্তির জোয়ার আসে। আর মাতৃশক্তির জোয়ার কখন আসে? যখন সাধক সাধিকা অনুভব করেন তার ভিতর ও বাহিরে চৈত্য ভগবান অবস্থান করছেন। তখন মহত্তর অধ্যাত্ম সব শক্তির দ্বারা সবকিছু, এই যে অনুবাদের এই ধরে বলছি, তখন কি হয়? মহত্তর অধ্যাত্ম সব শক্তির দ্বারা সবকিছু অধ্যাত্ম ক্রিয়ায় ও দিব্য উদ্দেশ্য সাধনের উপায়ে পরিণত হয়। সবাই ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। জয় হোক মায়ের। মা ও শ্রী অরবিন্দের চরণে প্রণাম জানিয়ে ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের এই সান্ধ্য গুগল মিট পাঠচক্র আমি এখানেই বিরতি টানছি। আগামী শুক্রবার ঠিক রাত 8টায় আবার আমরা এই প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত হব। শুভরাত্রি।